السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومن قوم موسى, and from the people of the Musa, that is the Banu Israel, Ummat, that is a community. So what they did, يهدون بالحق, they guide the people with the truth. وبه يعدلون, and by it, by that truth, they establish the justice. They adil means a justice. So وبه يعدلون, with the truth, they establish as the justice. And in the next verse, Allah says, وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ, we have divided them. Qata'a means cutting or dividing. So we divided them into اثنتي عشرة, 12 أسباطا أمما, 12 tribes as communities. That means Allah subhanahu wa ta'ala made that Banu Israel, the people of the Musa, into 12 tribes, 12 communities. وَأَوْحَيْنَا, then Allah sends a wahi ila Musa, to the Musa, إِذِ اسْتَقَاهُ, when that people asked Musa for the water, قومه, the people, أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ, what wahi did Allah give to Musa? أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ, to strike بعصاك, with your staff, al-hajar. Hajar means stone. So you have to strike the stone with your staff. فانبجست منه اثنتيا عشرة عينا. فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. Then there عشرة عينا, that means 12 springs, 12 water sources came from that stone. قد علم, indeed, علم كل أناس, each tribe or each people, each community, they know their mashrabahum, their drinking place. So each community of the Banu Israel, they know what is our drinking place from that stone. وظللنا عليهم الغمام, وظللنا, we shaded them, عليهم, shaded on them, al-ghamama, the clouds. That means they didn't feel any kind of hot or heat. So they used to feel a very comfort climate. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ and also we have sent upon them al-manna was-salwa. Mannu salwa. Allah subhanahu wa ta'ala gave them this special food called mannu salwa. Then Allah says, then Allah said, Kulu, eat min tayyibati, from the good things ma razaqnakum, what we have provided you, eat good things from that, from the things which you have provided to you. وَمَا ظَلَمُونَا, and we are not we and not they wronged us. وَمَا ظَلَمُونَا, and we are not doing injustice to that people. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, but they are themselves, they are doing wrong. Allah subhanahu wa ta'ala is not making a transgression against the people of the Banu Israel, but the Banu Israel, or the people themselves, they do wrongs, they do transgressions against themselves. Allah சொல்றான், وَمِنْ قَوْمِ மூசா, மூசாவுடைய கவுமில் இருந்து சில மக்கள், உம்மத்துன், அதுல ஒரு கூட்டம் இருந்தாங்க. மூசாவுடைய கூட்டத்தில், பனு இஸ்ரவேலர்கள்ல ஒரு கூட்டம் இருந்தாங்க. அவர்கள் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா, யஹ்தூன, நல்வழி காட்டினாங்க, பில் ஹக், சத்தியத்தை கொண்டு, ஒபிஹி, மேலும் அதை கொண்டே, யஅதிலூன், அதை கொண்டே அவர்கள் நீதி செலுத்தினாங்க. அதில் அப்படின்னா நீதி. சோ மூசாவுடைய கவுமுல இருந்து ஒரு கூட்டம் சத்தியத்தின்படி வழிகாட்டினார்கள், அதை கொண்டே அழகான முறையில் நீதி வழங்கினார்கள்.
وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وقطعناهم وقطعناهم قطع அப்படின்னா அதாவது என்னன்னா பிரிக்கிறது, ஒரு வெட்டுறது அப்படின்னு சொல்லப்படும். அப்போ பிரிக்கிறது எத்தனை? இஸ்னத்தை ஆஷரத்த 12ஆக பிரித்தோம். யார? அவர்களை, அந்த யூதர்களை, பனு இஸ்ரவேலர்களை 12ஆக பிரித்தோம். அஸ்பாபன் உமமன், கூட்டங்களாக, சந்ததிகளாக. இப்போ 12 கூட்டங்களாக அல்லாஹ் பிரிக்கிறான். பிரிச்சு அதுக்கப்புறம் அல்லாஹ் என்ன சொல்றான்? வஹைனா இலா மூசா, மூசாவுக்கு நாம வஹி அறிவித்தோம். எப்போ வஹி அறிவித்தோம்? இதிஸ்தகாஹு கௌமுஹு, இதிஸ்தகாஹு கௌமுஹு, அவருடைய கௌம், அவருடைய சமூகம் அவரிடத்தில் தண்ணீர் கேட்டபோது நாம வஹி அறிவித்தோம். எப்படி வஹி அறிவித்தோம்? அனித்ரிப் பிஅஸாக்கல் ஹஜர், அனித்ரிப், நீ அடிப்பீராக. எதை கொண்டு? பிஅஸாக்க, உன்னுடைய கைத்தடியால். அசான்னு சொல்லுவாங்க, அசான அந்த கைத்தடி, கைத்தடியை கொண்டு அல் ஹஜர, கல்லை. ஹஜருல் அஸ்வதுன்னு சொல்லுவோம்ல, அதான் கருப்பு கல். ஹஜர்னா கல், ஹிஜாரா அப்படின்னா கற்கள், அதனுடைய ப்ளூரல். அப்போ உன்னுடைய அந்த கல்லை உன்னுடைய கைத்தடியால் அடிப்பீராக. அவங்க தண்ணி கேட்கிறாங்க, அந்த மக்கள் தண்ணி கேட்கும் போது உன்னுடைய கைத்தடியால அந்த கல்லை அடிங்கன்னு சொல்லிட்டு மூசா நபிக்கு அல்லாஹ் வஹி அறிவிக்கிறான். அப்படி அடிச்ச உடனே என்ன நடக்குது? ஃபன் ஃபன் பஜசத் மின் ஹுஸ்னத அஷ்ரத ஐனா, அதுல இருந்து பீரிடுது. எது? அஷ்ரத இஸ்னதா அஷ்ரத ஐனா, 12 ஐனா ஊற்றுகள், தண்ணீர் ஊற்றுகள் வந்து 12 ஊற்றுகள் அந்த கல்லுல இருந்து வெளியில வருது. 12 கூட்டம், 12 ஊற்றுகள். அப்போ ஒவ்வொரு கூட்டத்துக்கும் ஒரு ஒரு ஊற்று. கது ஆலிம, அவர்களுக்கு நல்லா கண்டிப்பாக தெரியும். குல்லு உனாசின், அந்த ஒவ்வொரு மக்களுக்கும், மஷ்ரபஹும், தங்களுடைய அருந்துமிடம் எது என்று. தாங்க எங்க போய் நம்மளுடைய அருந்துமிடம் எது என்று, அப்படி எதுங்கிறது ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் அல்லாஹ் அறிவிச்சு கொடுத்துருக்கான், எந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க சண்டை போட மாட்டாங்க. அப்போ இவ்வளோ இதை கொடுத்துட்டு அல்லாஹ் இன்னும் கொடுக்குறான். வல்லல்னா, அவர்களுக்கு நாம நிழலிடச் செய்தோம். அலைஹிமுல், அவர்கள் மீது கமாம, மேகத்தை. அப்போ மேகத்தை அவர்கள் மீது நாம நிழலிடச் செய்றோம் அப்படின்னா அவர்கள் எந்த ஹீட்டையும் காண மாட்டாங்க. ஒரு கூலான, ஒரு கம்ஃபர்டான ஒரு கிளைமேட்டை ஃபீல் பண்றாங்க. வன்சல்னா அலைஹிமுல், மேலும் நாம் இறக்கினோம் அவர்கள் மீது அல் மன்ன வஸ்ஸல்வா, மன்னு சல்வா அப்படிங்கிற ஒரு அழகான ஒரு ஃபுட்டையும் அல்லாஹ் அவர்கள் மீது இறக்குகிறான். அல்லாஹ் இறக்கிட்டு சொல்றான், குழு, சாப்பிடுங்க, நல்லா சாப்பிடுங்க, அல்லாஹ் கொடுத்ததுல இருந்து நீங்க நல்லா சாப்பிடுங்க. குழு மின் தையிபாத்தி மா ரஸக்னாக்கும், நாம உமக்கு ரிஸ்க் கொடுத்ததுல இருந்து, நாம உமக்கு வழங்கியவற்றில இருந்து நீங்க தூய்மையானதை நல்லா சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லாஹ் பனு இஸ்ரவேலர்களுக்கு அறிவிக்கிறான். உமா வலமுனா, அவர்கள் நமக்கு அநீதி இழைக்கவில்லை. அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க நம்ம அல்லாஹுடைய அத்தாட்சிகளை மறுக்கிறதுனால, அல்லாஹ் தந்த அருட்கொடைகளை மறுக்கிறதுனால அல்லாஹுக்கு நம்ம அநீதை செய்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கள் நினைச்சுக்கிறாங்க. ஆனால் உண்மையிலே வலாக்கின் கானு அன்ஃபுஸஹும் யظ்லிமூன், ஆனா அவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே அநீதி இழைத்துக் கொள்றாங்க. ஏன்னா அவர்கள் செய்த காரணத்தினால் அல்லாஹுடைய கண்ணியம் குறை போவதில்லை, அல்லாஹுடைய எந்த விஷயமும் மாறப்போவதில்லை. ஆனா அவர்கள் செய்த அந்த குற்றங்களின் காரணமாக, அநியாயத்தின் காரணமாக நாளை அவங்க தான் நரகத்துக்கு போப் போறாங்க. அப்ப அவர்கள் அல்லாஹுக்கு அநீதி இழைக்கவில்லை, தங்களுக்கு தாங்களே அவர்கள் அநீதி இழைத்துக் கொள்கிறார்கள், அல்லாஹுடைய அருட்கொடைகளை மறுத்து. Somebody can present. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. And among those, the people of Musa alayhi salam, there is a community who were guided with the truth, and with it they established justice. وَقَتَّلْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطً أُمَمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علموا قد علم كل أناس مشربهم وذللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيب ما رزقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. And we have divided them
into 12 tribes as communities. And we have inspired to Musa alayhi salam when his people asked him for water, that strike with your staff the stone, then gushed forth from it 12 springs. Certainly, each people knew their drinking place, and we have shaded for them with the clouds, and we sent upon them the manna and salwa. Eat from the good things what we have provided you, and not they wronged us, but they themselves did wrong. Barakallahu feekum. The next verse Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا. And when it is said to them, اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةِ, live in this city, وَكُلُوا مِنْهَا, and eat from it حَيْثُ شِئْتُمْ, whatever you wish. So Allah subhanahu wa ta'ala is giving the opportunity to the Banu Israel that you can go to that city and you can eat whatever you wish. Uh, حيث شئتم, wherever you wish, you go and you eat from that city. وقولوا, and say حطة. حطة is the word which is meant for repentance. So it is for forgiveness. So وقولوا حطة وادخلوا الباب, and then enter the gate, enter that city, enter that city سجدا, in the state of prostration, نغفر لكم, so that we will forgive you خطيئاتكم, your sins. If you do this kind of things, if you go to that city and you can eat wherever you wish, but what is the condition? You should say حِطَّةٌ, that means repentance, forgiveness, and then you should enter that city, enter the gate of that city in the state of prostration. If you do that, then we will forgive all your sins. سنزيد المحسنين. Soon we will increase the things for the good doers. فبدل الذين ظلموا. فبدل, badala means he replaced. So فبدل الذين. So they changed. Who? الذين ظلموا منهم. The guys among them who wronged themselves, they changed the قولا, the word. What is that word? حطة, repentance. قولا غير الذي قيل لهم. They changed the word what was said to them with the another word. So like they ridicule the Allah subhanahu wa ta'ala. They used to mock the law of Allah Azza wa Jal. So فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ. So what is the punishment for them? فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ. So we have sent upon them رِجِسًا مِنَ السَّمَاءِ, a torment, a great adab from the sky, بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. So because they were doing wrong. So because of their wrongdoing, because of the replacement of the word, Allah has sent down a great torment from the sky to them. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ யூதர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது உஸ்குனு ஹாதிஹில் கர்யா, இந்த ஒரு நகரத்துக்குள்ள நுழையுங்க. என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா வக்குலு, அதுல நீங்க சாப்பிடலாம். மின்ஹா ஹைது ஷிஹ்தும், எந்த இடத்துல நீங்க நாடுறீங்களோ அங்க போய் நல்லா சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லாஹ் சொல்றோம். ஆனா ஒரே ஒரு கண்டிஷன், வக்கூலு, ஆனா நீங்க சொல்லணும் ஹெத்வத்துன். அப்படின்னா என்ன? ஹெத்வத்துன் அப்படின்னா பாவ மன்னிப்புக்குரிய வார்த்தை. அல்லாஹ் எங்களை மன்னிக்கட்டும், மன்னிப்பு அப்படிங்கிற மாதிரியான வார்த்தை. அந்த ஹெத்வத்துன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நீங்க சொல்லணும். வதுகுலுல் பாப, நீங்க அந்த வாசல்ல நுழையணும், அந்த சிட்டியுடைய வாசல்ல நீங்க நுழையணும். எப்படி? சுஜ்ஜதன், சஜிதா செய்தவர்களாக நீங்கள் நுழையணும். அப்படி நீங்க செஞ்சா நஃபிர் லக்கும் ஹதீஅத்திக்கும், நஃபிர் லக்கும் ஹதீஅத்திக்கும், உங்களுடைய பாவங்களை நாம மன்னிப்போம். அல்லாஹ் அந்த சிட்டிக்குள்ள நுழைய சொல்றான். நீங்க விரும்பின இடத்துல போய் சாப்பிட்டுக்கோங்கன்னு சொல்றான். ஆனா ரெண்டே ரெண்டு கண்டிஷன். அல்லாஹ்ட்ட பாவ மன்னிப்பு கேளுங்க. இன்னொன்னு அந்த 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 வாசலுக்குள்ள நீங்க நுழையும் போது சஜிதா செய்தவர்களாக நீங்க நுழையுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லாஹ் அஸ்ஸ வஜல் கட்டளையிடுறான். அப்படி செஞ்ச அவர்களுக்குரிய கூலி என்ன? அல்லாஹ் அவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பான். சனசீதுல் முஹ்சினின், நல்லறம் புரியவருக்கு நாம் இன்னும் அதிகப்படுத்துவோம், இன்னும் அதிகமா நான் தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லாஹ் சொல்றான். ஆனா அவர்கள் என்ன செஞ்சானுங்க அப்படின்னா, ஃபபத்தல அல்லதீன, பதல அப்படின்னா மாற்றுறது, ஒரு விஷயத்தை மாற்றுறது, ரிப்ளேஸ் பண்றது. ஃபபத்தல அல்லதீன ظلموا, மாற்றினார்கள். யார் மாற்றினார்கள்? அல்லதீன ظلموا மின்ஹும், அவர்களில் அநீதி இழைத்தவர்கள், அவர்களில் வாலிம்கள் மாற்றினார்கள். எதை? கௌலன் கயர அல்லதி கீல லஹும்,
கீழலகும் அவர்களுக்கு எது சொல்லப்பட்டதோ அது அல்லாத வேற ஒரு சொல்லை கொண்டு மாற்றினார். ஹெப்பத்துன் மன்னிப்பு அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு பதிலாக வேற ஒரு சொல்லை மாற்றி அவங்க என்ன செய்றாங்க, அல்லாஹுடைய கட்டளை அவங்க என்ன செய்றாங்க, கிண்டல் பண்றாங்க. இதன் காரணமாக அல்லாஹ் கோபமுற்று என்ன செய்யறான், ஃபஅர்சல்னா அலைஹிம் எனவே நாம் அவர்கள் மீது அனுப்பினோம் ரிஜிஸம் மினஸ் ஸமாஇ வானத்திலிருந்து வேதனையை அவர்கள் மீது நாம் இறக்கினோம். பிமா கானு யظ்லிமூன் அவர்கள் அநீதி இழைத்ததின் காரணமாக. அநீதியாளர்களாக அவர்கள் இந்த மாதிரி அல்லாஹ்வுடைய சட்டத்தை கிண்டல் பண்ணி அதுல மாற்றம் செஞ்ச காரணத்தினால் வானத்திலிருந்து நாம் அவர்கள் மீது வேதனையை நாம் இறக்கினோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லாஹ் சொல்றான். Yes, someone can present. Yeah, with this we'll close today, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.